Hi everyone. In this session, we are going to deal with another algorithm, that is Euclidean algorithm. We know how to find out the greatest common divisor of two integers, but here we are using Euclidean algorithm to easily find out the greatest common divisor of two positive integers. These calculations or this complete algorithm are based on the following factors. That means when we are calculating GCD of any integer comma 0 is always that integer. So GCD of a comma 0 is nothing but a itself. Next, GCD of a comma b can be write as we can write it as GCD of a comma b comma r, where r is the remainder when we are performing a divided by b. Okay, so let's first go and analyze the algorithm. Here നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നടത്തുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ആ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ജി സി ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ജി സി ഡി ഓഫ് എ കോമ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി സി ഡി ഓഫ് ബി കോമ എ മോഡ് ബി. ഈ പറയുന്നതിന് റിപ്പീറ്റ് അതായത് ബിക്ക് എന്താണോ പുതിയ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അത് എയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുകയും എ മോഡ് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. So that there are some steps and we need to follow. That is, ഇപ്പോൾ R1 എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. R1 എന്ന് പറയുന്നത് എയിനകത്ത് കിടക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് R1ലേക്കും പോകണം, ബിയിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് R2ലേക്കും കൊണ്ടിടുക. ഈ R2യുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴാണോ 0 ആകുന്നത് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വി ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് അവർ എക്സിക്യൂഷൻസ്. സോ ഇഫ് the value of R2 is greater than 0, then we are performing the below operations. They are, we have to first calculate R1 divided by R2. The result will be kept in the variable Q, and the next step is we have to find out the remainder R. Okay, R കണ്ടുപിടിക്കണം. R കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, we know what is R1, we know the value of Q and the value of R2. So with these three variables we are calculating the value of R. R1 minus Q R2. Then again what we are doing is we are going to place new R2 in R1 and new R in R2. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ വെക്കും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യും. We will call GCD of a comma b. ദാറ്റ് മീൻസ് വീണ്ടും കോൾ ചെയ്യുന്നതല്ല, ഈ സ്റ്റെപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അണ്ടിൽ R2 ഈക്വൽ ടു 0. ആൻഡ് ഫൈനലായിട്ട് എപ്പോഴാണ് R2 0 ആകുന്നത് ആ സമയത്ത് R1ൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ജി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് ഓൺ ആൻ എക്സാമ്പിൾ. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ജി സി ഡി ഓഫ് 60,24. Okay, by using Euclidean algorithm. So that we need 4 different variables, that is one for quotient, another one R1, another one R2, and the last one is R. So according to the algorithm we have to place value of A, that means 60A and B is 24. We have to place the value of A in R1 and value of B in R2 and want to perform R1 divided by R2. So once we are performing this, we are actually getting 48 and the remainder is 12. Okay, so what is our remainder? Our remainder is 12. So we have to give new value for R, and also what is the quotient? 2 is the quotient. Okay, so in the next step what you have to do is you have to give the value of R2 to R1 and value of R to R2. ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുക. So that the new value of R1 is 24 and new value for R2 is 12. Okay, then again find out the quotient and the remainder. So what is the quotient here? The quotient again 2
and the remainder is 0. So what is our next step? Our next step is to shift, or you can say that change the values of R1 and change the values of R2, so that our new value of R1 is 12 and new value of R2 is 0. So according to our algorithm, once we obtain the value of R2 equal to 0, then we have to stop the execution. Okay, now let's stop it. Then what will be the GCD of 60 and 24? It is nothing but the value which is inside the variable R1, that is 12. This is how we are using Euclidean algorithm to find out the GCD of two positive integers. Okay, so you can try out two more examples, like GCD of 60 and 25. Find out the GCD of 60 and 25, and also you can find out the GCD for these two numbers. We will get the result in 7th step. That means GCD of 1970, 1066. So the GCD is, I will give you the answer, so you can try out this question. So GCD of 1970 and 1066 is 2. അപ്പോൾ R2ൽ R2ൽ 0 ആകുന്നത് വരെ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് തിങ് is we can also use one Euclidean algorithm is there, but we can also use another algorithm, that is extended Euclidean algorithm. So extended Euclidean algorithm, we are mainly using that to find out the multiplicative inverse of a number. Okay, ഒരു നമ്പറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കാണാനാണ് നമ്മൾ അത് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ദി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് യൂക്ലിഡിയൻ അൽഗോരിതം we have two integers a and b. Suppose GCD of a and b is d. ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡീനെ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനിൽ എനിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I have to use, or I have to multiply the given a with some number, and also given b with another number, and after performing the addition on that we will get the value of d, like this. Okay, ഈ രീതിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടും. So given two integers a and b with GCD a comma b is equal to d, we can always express d as a linear combination of both a and b. Okay, that is, there exist some integers s and t such that I can calculate the value of d like this. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് യൂക്ലിഡിയൻ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറയുന്ന എസിനെയും അതുപോലെ ടീൻ്റെയും വാല്യൂ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും, അതർ ദാൻ ദ GCD ഓഫ് ദി ടു നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും കൂടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് യൂക്ലിഡിയൻ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ബട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് യൂക്ലിഡിയൻ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് യൂക്ലിഡിയൻ അൽഗോരിതം ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ GCD a comma b, and at the same time we can calculate the value of s and t. Okay, so we are using this algorithm for finding out the value of s and t as well as GCD of numbers. So first എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ we have to initialize some variables. അതാണ് R1 equal to a, R2നകത്തേക്ക് b വെക്കുക. First you have to initialize S1 and S2 and T1 and T2. S1ഉം S2ഉം 1ഉം 0ഉം വെച്ച് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം. T1ഉം T2 0ഉം 1ഉം വെച്ച് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ R2 0 ആകുന്നത് വരെ we have to follow the corresponding set of codes. എന്തൊക്കെയാണ്?
ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോൾ R1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R2 ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കോഷ്യൻറ്റ് ക്യൂവിൽ വെക്കുന്നു. R കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ R1 മൈനസ് ക്യൂ R2 ചെയ്യുന്നു. ദെൻ R2ൻ്റെ വാല്യൂ R1ലും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ R2ലേക്കും ആയിട്ട് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത എസിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എസിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് S1 മൈനസ് ക്യൂ S2. അതേപോലെ ടീൻ്റെ വാല്യൂ T1 മൈനസ് ക്യൂ T2. But once we are performing and finding out the value of S, we are changing the new value of S1 as S2 and new value of S2 as S. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും. Okay, finally whatever in the value whatever R1's value that will be our GCD of A comma B, and the value of S and T will reside on its corresponding S1 and T1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏതാണ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് യൂക്ലിഡിയൻ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ GCD കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ we can have a problem here. So here the value of A is 161 and the value of B is 28. That means we need to find out the GCD of 161 comma 28 and also need to find out the value of S and T. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ സി ഹിയർ, ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഇത്രയും വാല്യൂസിനെയാണ് നമുക്ക് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടലി റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. Q R1 R2 R S1 S2 S and T1 T2 T. നമുക്ക് ഉള്ള വാല്യൂ എന്തൊക്കെയാണ്? R1ൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്കറിയാം, R2ൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം, S1ൻ്റെ അറിയാം, S2 അറിയാം, T1 അറിയാം, T2 അറിയാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ അൽഗോരിതം we are initializing S1 and S2 with 1 and 0 and T1 and T2 with 0 and 1. ഓക്കെ, R1ഉം R2ഉം കറസ്പോണ്ടിങ് എയും ബിയും ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ ആയിരുന്നു GCD കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഇത് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആയിരുന്നു. സോ R1ൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എന്ത് വെച്ചു? 161 വെച്ചു. R2ൻ്റെ ഉള്ളിൽ 21 വെച്ചു. അപ്പം 161 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 28 ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് റിമൈൻഡർ കിട്ടും? 21 ആയിരിക്കും എനിക്ക് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ കോഷ്യൻ്റ് എന്താണ്? 5 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, S1ഉം S2 ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എസ്? വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയായിരുന്നു? S1 മൈനസ് ക്യൂ S2 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, S1 എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. S1 നമ്മുടെ എസിൻ്റെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് S1 മൈനസ് ക്യൂ S2 ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് S1ൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരുന്നു. 1 മൈനസ് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി 5 ആണ്. 5 ഇൻറ്റു S2ൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 0 ആണല്ലേ. S2ൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദി വാല്യൂ ഓഫ് എസ്? വാല്യൂ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S1ൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു? 1 ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് S1ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. Likewise, you have to find out the value of T also. Okay, so what is T? T is nothing but T1 minus Q T2. So what is T1? T1 is 0 minus what is Q? Q is 5 and T2 is 1. So that we are getting the answer as minus 5. Okay, അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? You have to shift the value of some variables. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? R2ൻ്റെ വാല്യൂ R1ലേക്ക് മാറ്റുക, Rൻ്റെ വാല്യൂ R2ലേക്ക് മാറ്റുക. അതേപോലെ S2ൻ്റെ വാല്യൂ S1ലേക്ക് മാറ്റണം, എസിൻ്റെ വാല്യൂ S2നകത്തേക്ക് മാറ്റും, T2ൻ്റെ വാല്യൂ T1നകത്തേക്കും Tയുടെ വാല്യൂ T2നകത്തേക്കും മാറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ്? ഈ ഒരു ലൈൻ കിട്ടും. ഈ ലൈനിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ്? 28 ഇവിടെ വരും, 21 ഇവിടെ വരും. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കോഷ്യൻ ആൻഡ് ദി റിമൈൻഡർ. സോ ദാറ്റ് 28 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 21 ചെയ്യും. അപ്പോൾ എനിക്ക് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് 7 ആയിരിക്കും. കോഷ്യൻ്റ് 1 കിട്ടി. ബാക്കി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. S1 0യും 1ഉം അതേ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളിവിടെ ഫോളോ ചെയ്തു. അണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു? അടുത്തതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വന്നു? വീണ്ടും നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ വാല്യൂ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? R2യുടെ കണ്ടൻറ്റ് എന്തായി മാറും? 0 ആയി മാറും. R2യുടെ കണ്ടൻറ്റ് 0 ആയോണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് GCD ഓഫ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ വേരിയബിൾ R1നകത്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ R1ൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 7 ആണ്. സോ GCD ഓഫ് 161,28 ഇസ് 7 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ. സോ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ആൻഡ് T അല്ലേ.
അപ്പം എസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഏതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണോ S1ൻ്റെ വാല്യൂ അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് എന്താണ് T1ൻ്റെ വാല്യൂ, ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് T. സോ ഇവിടെ S1ൻ്റെ വാല്യൂ -1 ആണ്. T1ൻ്റെ വാല്യൂ T1ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്. അതാണ് ഈ രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ ദർ വിൽ ബി എ ഹോംവർക്ക് ഫോർ യു. യു ക്യാൻ ട്രൈ ഔട്ട്. സോ ഗിവൺ A = 70 and B = 0, you have to find out the GCD of A, B and the value of S and T. Okay, you have to follow some facts that I told at the beginning of this session. അതും കൂടി നോക്കി വേണം നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, next we can study how to find out the multiplicative inverse using extended Euclidean algorithm. So when you are going to calculate the GCD using extended Euclidean algorithm, you have to follow that particular algorithm. And if you are going to find out the multiplicative inverse of a number using extended Euclidean algorithm, there is a slight difference in the algorithm. അത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു പോകും. വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ GCD ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് യൂസിങ് either Euclidean algorithm or extended Euclidean algorithm or in a normal way. Okay, but here we are going to find out the multiplicative inverse. So the extended Euclidean algorithm can be used to find out the multiplicative inverse of B in Zn. Zn is the set of integers. Okay, so we are going to find out the multiplicative inverse of a number, that is B, where n and b are given. നമുക്ക് n തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, b തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. Okay, and you have to keep it in your mind that GCD of those two numbers എന്തായിരിക്കണം, 1 ആണ് വരേണ്ടത്, വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കാണുന്നത്. സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് B ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് T ആഫ്റ്റർ ബീങ് മാപ്ഡ് ടു Zn. ഓക്കെ, Znലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ Tയിലുള്ള വാല്യൂ എന്താണോ അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എടുത്തത്, R-ൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരുന്നു എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ, കറസ്പോണ്ടിങ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് Tയുടെ വാല്യൂ എന്താണോ അതായിരിക്കും. ആ T എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് T ഉണ്ട്, T1, T2, T ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു T ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. വി ക്യാൻ സീ ദി അൽഗോരിതം, ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ. സോ ഹിയർ ഓൾസോ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് യൂക്ലിഡിയൻ അൽഗോരിതം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ്, അതായത് എസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ, അതായത് n എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂയുടെ കൂടെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതോ ഒരു വാല്യൂവും അതുപോലെ ബിയുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏതോ ഒരു ടീയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അഡീഷൻ നടത്തുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് GCD ഓഫ് n, B കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതും കൂടി നമ്മൾ ഈ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് അൽഗോരിതത്തിനകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് പോകും. ഇഫ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് B എക്സിസ്റ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു B എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് GCD ഓഫ് n, B എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയി. സോ ദാറ്റ് S ഇൻറ്റു n പ്ലസ് T ഇൻറ്റു B ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വെൻ വി ആർ അപ്ലൈങ് മോഡുലോ ഓപ്പറേറ്റർ ടു ബോത്ത് സൈഡ്സ് ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷനകത്ത് നിങ്ങൾ മോഡുലോ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കണം. അപ്പം എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ GCD എത്ര ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു, 1 ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താകും, ഈ ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്തായി മാറും, 1 ആയി മാറും. സോ in this equation, when we are applying the modulo operator, our equation will be like this. അതായത് S into n plus T into B mod n equal to ഇവിടെ എന്താകും മാറും, 1 mod n ആയി മാറും. ഓക്കെ, mod n അപ്ലൈ ചെയ്തു രണ്ട് സൈഡിൽ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. S into n mod n പ്ലസ് T into B mod n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വെയർ ഈ ഒരു പാരാമീറ്റർ മീൻസ് ഈ ഒരു ടേംസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ടേംസിനകത്ത് ഈ സെക്കൻഡ് ടേമിനകത്ത് ഉള്ള ടീനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. T into B mod n, ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് B ആണ്. അപ്പോൾ ബീൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കിടക്കുന്ന T ഏതാണോ അയാളായിരിക്കും നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അൽഗോരിതം ഇതാണ്.
likewise in the earlier algorithms, here also we have to initialize some variables. R1 n എന്ന് പറയുന്ന R1ലേക്കും b എന്ന് പറഞ്ഞ R2 T1 T2 0 1 ആയിട്ട് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 0യും 1ഉം ആയിട്ട് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അൽഗരിതത്തിനകത്താണെങ്കിലും T1ഉം T2ഉം എന്തായിരുന്നു? T1 എന്ന് പറയുന്നത് 0ഉം T2 എന്ന് പറയുന്നത് 1 തന്നെയായിരുന്നു. ഇവിടെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല, അതേപോലെ തന്നെയാണ്. while R2 greater than 0, ഓക്കെ, R2ൻ്റെ വാല്യൂ 0 എപ്പോഴാകുമോ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ പക്ഷേ R2ൻ്റെ വാല്യൂ അല്ല നോക്കുന്നത്, R2 0 ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകും, അത് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയും ചെയ്യും. ക്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. എസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ടിയുടെ വാല്യൂസും ആറിൻ്റെ വാല്യൂസും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു പോകും. ലാസ്റ്റ് എപ്പോഴാണോ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്ന സമയത്ത് R1ൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആകുന്നത്, ഓക്കെ, you have to check the value of R1 every time whether it is 1 or not. If it is 1, then I can say that ആ സ്റ്റെപ്പിലുള്ള ബിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും, അതായത് T1 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ബിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു പോവാം. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 11 ഇൻ Z26. Z26-നകത്ത് ഉള്ള 11ൻ്റെ നമ്പറാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. സോ നമ്മുടെ Z എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും? Z26 എന്ന് പറയുമ്പോൾ n എന്ന് പറയുന്നത് 26 ആണല്ലേ. അപ്പോൾ അവർ തന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നിങ്ങളിത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് Z26 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 11 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണ്, എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 26ഉം ബിയുടെ വാല്യൂ എന്തും ആയിരിക്കും? 11ഉം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 26ഉം ബിയുടെ വാല്യൂ 11ഉം ആയിരിക്കും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഇനിഷ്യലൈസ് T1 equal to 0 and T2 equal to 1 and also R1 എന്ന് പറയുന്നത് 26ഉം R2 എന്ന് പറയുന്നത് 11 ആയിട്ടും വെക്കുക. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പം ആദ്യമേ ഈ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ്. അപ്പം ബാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. R1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R2, 26 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 11 ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, 2 ആണ് കോഷ്യൻ്റ്, ബാക്കി 4 റിമൈൻഡർ കിട്ടും. ഇനി T1 T2 ചെയ്ത് T എങ്ങനെയാണ്? T1 മൈനസ് Q T2 ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് -2 കിട്ടും. അതുപോലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പം R2ൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, R1ലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി Rൻ്റെ വാല്യൂ 11ലേക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് T2ൻ്റെ വാല്യൂ T1ലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, 1 വന്നു. Tയുടെ വാല്യൂ 1 T2-നകത്തേക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം പ്രൊസീജിയർ. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് 11 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോഷ്യൻ്റ് 2ഉം റിമൈൻഡർ 3യും കിട്ടും. ഓക്കെ, റിമൈൻഡർ 3യും കിട്ടി. ഇനി എന്താണ്, യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് T കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അതേ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് T ഈക്വൽ ടു T1 മൈനസ് Q T2 യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് സി ഹിയർ R1ൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി? ഇവിടെ 1 ആയി. അത് മാത്രമല്ല R2ൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്തുവായി? 0 ആയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമല്ലോ. R1ൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ T1ൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 11 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 11 ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 7 ആയിരിക്കും. താങ്ക് യു.